ये महाप्रभुंकर हाथी बेश आज अनुष्ठित हेबो से प्रस्तुति राघव दास मठरू अधिक प्रस्तुति नहीं आमको सूचना देउथिले आम सहयोगी विवर्तन पंडा। बहुत बहुत धन्यवाद विवर्तन आपण को तमाम सूचना आम सहित स्टूडियो उपस्थित रही प्राध्यापक शुकदेव महांती अधिक आलोचना करने आप श्रीजुत महांती देखुले केवली भाव में हाथी बेश रही आज महाप्रभुंकर हाथी बेश नहीं प्रस्तुति राघव दास मठरे जो मैंने प्रस्तुत करुँच उत्साहित सहकारे प्रस्तुति करुँच प्रत्येक वर्ष ये प्रस्तुति जेहेतु करुँच मनरे अनेक उत्कंठा रही आदिम कालू से करुँच प्रस्तुति आप देखुले। तेज ये आउ गोटे बड़ कथा रोचे महाप्रभु अवकाश नीति बर्तमान समापन होती आम सहयोगी कि समय आगु मधुसूदन से आमको सूचना देते या सहित मुझे जानवा चाहिए ये मानवीय लीलाखेला महाप्रभुंकर जो रही यात्रा सृष्टि विभिन्न यात्रा जो रही महाप्रभुंकर ये यात्रा सृष्टिर तात्पर्य कौन ये संपर्क में जानवा चाहिए जानवा चाहिए ये अवकाश नीति प्रकृत जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी बलभद्र भगवान सुभद्रा महादेवी और सुदर्शन महाराजंकर चक्रराजंकर श्रीचरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत आज मणिमांकर अपूर्व दिव्य लीला दिव्य स्नान आपण मान दर्शन करने समवेत होइचंती। जो कथा बंधु दुर्गा माधव पट्टनायक महोदय पचारि जे ये हूँ प्रकृत यात्रा भगवान द्वादश यात्रार कथा शास्त्र में उल्लिखित होती। मंच स्नानम रथवर गति सायनम चायनम द्वे पार्श्ववृत्ति क्षय परिहृति प्रावृत्ति पुष्य पूजा दोल केली दमन कमहो क्षय पुण्य तृतीया ऐसा यात्रा विधि निगदिता द्वादशईता नरेन्द्र। ये जो द्वादश यात्रा आपणकर मंच स्नान देवस्नान ठारू आरंभ करी शेषे चंदन यात्रा पर्यंत ये प्रसिद्ध द्वादश यात्रा ता बाद मध्य आहरी अनेक जानी यात्रा उपयात्रा रही महाप्रभुंकर। प्रथम कथा देखंतु दुर्गा माधव बाबू मु गोटे कथा ये स्पष्ट भाव में कहीदेवा चाहे जदि ये यात्रा मनुष्यकृत होता ताहले ये यात्रा दृश्य दर्शन करने लक्ष लक्ष श्रद्धालु लक्ष लक्ष भक्त श्रीक्षेत्र को आसी न था। ये यात्रा ये अपौरुषेय कहीं आपण लक्ष्य करेंगे स्कंद पुराण हुंतु नीलाद्रि महोदय हुंतु यात्रा भागवत हुंतु वामदेव संहिता हुंतु अन्यान्य पुराण उपपुराण मान हुंतु से माने समस्ते मुक्तकंठरे गोटे कथा कहते जितेबले इंद्रद्युम्न महाराज महाप्रभु को आनी पहुँचे देले एवं जगन्नाथ भक्ति धारा प्लावित है श्रीक्षेत्र में सेतेबले महाप्रभु निजे तांको प्रसन्न है वरदान कले। वरदान कर सारिबा परे सेठी गोटे कथा आम लक्ष्य करूँ स्कंद पुराण आप देखिए प्रतिमा उवाच ये साधारण देवता नुहंती जदि ये खाली विग्रह होता मूर्ति होता दारुखंड होता से कौन कथा कही था। प्रतिमा उवाच साक्षात जीवंत देवता महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी इंद्रद्युम्न को आदेश दौरान हे इंद्रद्युम्न मोर द्वादश यात्रा एमती विधान तुम्हें कर भर प्रथम यात्रा हूँ स्नान यात्रा एवं ये जो यात्रा ताकू प्रथम यात्रा हूँ स्नान यात्रा एवं राजा इंद्रद्युम्न को सब विधि विधान बतई महाप्रभु तेणु ये यात्रार सृष्टिकर्ता इंद्रद्युम्न नुहंती कौन सी राजा महाराजा नुहंती यार स्रष्टा होती स्वयं अपरुषेय महाप्रभु जगन्नाथ। ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा है दुर्गा माधव बाबू आप देखिए आमर जो चतुष्पाद शास्त्र अच्छी जो ज्ञान योग क्रिया एवं चर्या उपर गुरुत्व दि जाए जितेबले चर्या कहले चलनी भक्तर जीवनर चलनी सहित जितेबले तार उपास्यंकर जीवन आहा चक्रराज सुदर्शन महाराज केते सुंदर पुष्पमंडित माल्यमंडित ही आपण अपूर्व शोभा विस्तार करुछंती। हे चक्रराज आपण दर्शन रे आमर समस्त विपत्ति निश्चय टलीजीव ए संदेह ना। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी विकट पद्मनेत्र कोटि कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ स्वामी को आपण माने मन भरी दर्शन करंतु हृदय भरी दर्शन करंतु। हे भक्त समाज एपाखी कामपाल रेवती मन हलायुध एवं मध्य भाग में विराजमान करिसंती देवी भगवती माँ सुभद्रा। आहा प्रभु रेवती मन कामपाल हलायुध लांगल ध्वज अति सुंदर भाव में आम समक्ष विराजित अच्छा। हे महाप्रभु
ଏ ଦୀନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ଘେନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବଡ଼ଦେଉଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଞ୍ଚାଳିତ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା କଟାକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଝରୁଥାଉ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବାବା, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଆସିଲା, ମାନବର ଚଳଣି ପାଇଁ, ସମାଜର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାଧକର ଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ତାର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳଣି ନୀତିକାନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ, ଇଏ ସବୁ ତ ହବ ଏବଂ ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ୟାର ମୂଳ କାରଣଟି କ'ଣ? ୟାର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛୁ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ। ପାର୍ଥିବ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ପରମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟାନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଷୟାନନ୍ଦ କଟିଗଲେ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରେ ଆସେ ପରମାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମାତିଛୁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣକେ ଆସୁଛି, କ୍ଷଣକେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୀରା ନାଚୁଥିଲେ। ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା, ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପ୍ରତିକୂଳତା ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ମୀରା ଏମିତି ଏତେ ନାଚି ପାରୁଥିଲେ କେମିତି? କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିଲା ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ ସହିତ। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ମୈତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆଜି ଏଇ ସ୍ନାନ, କାହାର ସ୍ନାନ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେଇପାରିବ? କାହାର ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜନତା ଏକତ୍ରିତ କାହିଁକି ହେବେ? କାହାର ସ୍ନାନ ଏତେ ବଡ଼ ମହା ଉତ୍ସବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ? କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ, ସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, କାରଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛେ। ମୋର ଗୋଟେ ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦୁର୍ଗାବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବରୁଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୃଗି ବାରୁଣୀ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ତୁ ସେଟା ଶୁଣିବୁ, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, କାରଣ ଇଏ ଅନୁଭବଗମ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି ତୋର ଆସିବା ଦରକାର। ତୁ ଯା ତପସ୍ୟା କରିକି ବର୍ଷକ ପରେ ଆସିବୁ। ବର୍ଷକ ପରେ ଭୃଗୁ ବାରୁଣୀ ଫେରିଲେ। ବାପା ପଚାରିଲେ, କିରେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ନା ଅନ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ନା ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଯା ଆଉ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କର। ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ଫେରିଲେ, କିରେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ନା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ନାହିଁ ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଯା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ 12 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ, ବାପା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ନା ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବାପା ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସେଇ ଆନନ୍ଦରୁ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆନନ୍ଦାତି ଇମାନି ଖଲ୍ଲୋମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେ ଚ ବିଲିୟନ୍ତେ। ଜଗତ ଆସିଛି ଆନନ୍ଦରୁ, ଜଗତ ରହିଛି ଆନନ୍ଦରେ, ଜଗତ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦରେ। ଆମକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ এই ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, এই ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଜପମ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅନୁଜପମ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରାଉଥିଲେ। ଇତିପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭଙ୍ଗିମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଶାସନୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ସେବା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶର୍ମା ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଦୁର୍ଗାବାବୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଦନ୍ତ ଧାପନ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଅବକାଶ ଇଏହା ନାମ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନ୍ତ ଧାପନ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗମାର୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବକାଶ ନୀତି। ଏବଂ এই ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ହେଲା ଏବଂ এই ବେଶ ପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେପଟେ ଚାଲିଲା କ'ଣ ନା ରୋଷ ହୋମ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ସୁପକାରମାନେ ରୋଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ଅଗ୍ନିମୀଡ଼େ ପୁରୋହିତମ୍ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁଜମ୍ ହୋତାରମ ରତ୍ନ ଧାତମମ୍